So throughout the movie, I couldn't help but wonder how could they create such scenes during the time when there was no advanced technology or graphics or anything, right? And even the production value is way ahead of its time when it was made. So I kept Googling, I kept searching online that, now I'm curious to know how movies were filmed back then. So I want to do my research and find out more and watch more old movies. Yeah, so lovely experience. Thank you for choosing this movie. So just వేరే లోకంలో పైకి ఆ రాకెట్స్ తో పాటే మనం పైకి వెళ్ళినట్టు ఒక అబ్సల్యూట్లీ మైండ్ బాగ్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఆ టైంలో ఇట్లాంటి మూవీ తీయడం. సో ఆల్ గ్రేట్స్ షాన్ కానరీ లీడ్ తీసుకోవడం చాలా బాగుంది. ఇట్లాంటి వాటికి సేవ్ చేయడానికి, ఎర్త్ని సేవ్ చేయడానికి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇప్పుడైతే మొత్తం కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లోనే ఉన్నారు. అంత ఎవరిని ఎట్లా అటాక్ చేసుకోవాలి, అంత వార్, అంత ఎన్వైరన్మెంట్ కానీ దేన్ని పట్టించుకోవట్లేదు. ఇట్లా ఈ విధంగా టూ మైటీ కంట్రీస్ కానీ ఏదైనా కంట్రీస్ టుగెదర్ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్ కానీ ఎన్వైరన్మెంట్ ని సేవ్ చేయగలిగితే ఉన్న ఎర్త్ ఒకటే కాబట్టి అందరికి తెలుసు. కానీ ఆ వైపు అడుగులేస్తే నిజంగా చాలా బాగుంటది. ఆ టైప్ ఈ మూవీ ఇన్స్పిరేషన్ లాగా తీసుకుని అడుగు చేస్తే బాగుంటదని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఎవరు అంత డెవలప్మెంట్ డిస్ట్రక్టివ్ డెవలప్మెంట్ వైపే వెళ్తుంది అంత వరల్డ్ మొత్తం. సో ఎవరు సస్టైనబుల్ వేలో ఏ కంట్రీ యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు, అందరూ బ్లేమ్ గేమే జరుగుతుంది. కానీ సో మనుషులు కూడా అదే ర్యాట్ రేస్ లాగా దాని వైపే వెళ్తున్నారు. సో బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సీయింగ్ దిస్ మూవీ. So I'm not so expert in technology wise, but I'm definitely not space ante నాకు UFOs అంటే చాలా ఇష్టం. అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే స్కూల్ డేస్ నుంచి. సో మ్యాక్సిమం అట్లా స్టోరీస్ అంతా చదువుతా ఉండేవాడిని, ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి వెళ్ళినాయి అనేది. సో వెరీ నైస్ మూవీ. థ్యాంక్ యూ. Though this is science fiction, possibilities of these type of occurrences are there in the universe, especially in our solar system. Actually, many people don't know there is a belt between Jupiter and Mars. It's called asteroid belt, where several pieces of a broken planet, once it broke by another planet, they accidentally crashed on each other, and the pieces, they were broken into pieces, and they are actually orbiting the sun. But sometimes what happens, some of the small pieces are attracted by Jupiter, Mars and Earth. Generally, if you see in the night of November and December, you find small stars falling on Earth. There are small things, and thanks to our Earth atmosphere, these meteors or these asteroid pieces burn away because of the friction. And sometimes because they travel at a speed of almost 30 to 40,000 per hour, and this story has been taken up and linking with the political situation of that time, because Russia and USA were in loggerheads in creating more and more nuclear weapons. And according to this story, they have secret weapons in the space placed to attack one another. So they use these rockets, nuclear rockets, which are about 100 megatons each, to blast off the meteorite. Actually, the meteorite is created by one comet which has crashed in the meteorite belt. So this is the story, and one thing what I have done, I have given you a small introductory videos shown
how Earth has been attacked by these asteroids, comets and meteorites several times on the Earth. See, 65 million years ago, అంటే 6,50,50,000 సంవత్సరాల కిందట డైనోసార్స్ ఉండేవి. అప్పుడు కూడా ఇటువంటి చాలా పెద్దది ఒకటి వచ్చి క్రాష్ అయింది ఎర్త్లో. క్రాష్ అవ్వడం వల్ల సెవరల్ ఆటమ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది మొత్తం అట్మాస్ఫియర్. సో మొత్తం జంతుజాలం అంతా ఆ టైంలో ఉన్నంతా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. దట్స్ వై ఫాసిల్స్ ఉన్నాయి మనకి. అప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లేరు. తర్వాత మళ్ళీ ఐసేజ్ వచ్చింది. ఐసేజ్ తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. మెల్లిగా ఎర్త్ గాట్ ఇట్స్ రిపీట్ అయ్యి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వచ్చారనమాట. దిస్ ఇస్ ది స్టోరీ బిహైండ్ దిస్ film. This picture I have seen in 1979 or 80 in a very good theatre in Hyderabad. So it impressed me very much. So I hope you all enjoyed this. సో బేసికల్గా ఈ మూవీలో అంటే ఒక డిజాస్టర్ మూవీ అంటే మనకి సర్వైవల్ కావాలి, తర్వాత సర్వైవల్ క్యాస్ట్రోఫోబిక్ ఉంటుంది, టెర్రర్ ఉంటుంది. ఈ ఎలిమెంట్స్ని మనము బేసికల్గా తీసుకొని ఇక్కడ కూడా దాదాపు అంటే మనకి విజువల్స్లో ఒక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ స్పేస్లో జరిగే దానికంటే ముఖ్యంగా హ్యూమన్ డ్రామా జరిగేది ఆ కమాండ్ సెంటర్. సో అది చూపెట్టడంలో చాలా బ్యూటిఫుల్గా అంటే కమాండ్ సెంటర్లో ఉన్న కెమెరా అది మానిటర్స్ కానీ టెలిఫోన్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇట్ ఈస్ క్వైట్ రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే చూస్తుంటే డిఫరెంట్గా ఉంది. ఈ మూవీలో కలర్స్ యూజ్ చేసిన చాలా సాఫ్ట్ లైట్తో వామ్ కలర్స్ అంటే చాలా వాళ్ళ ఫేసెస్ కానీ సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి. ఈజీ ఫర్ ద ఐ టు ఎంజాయ్ ద అంటే వాళ్ళ విజువల్స్ కానీ అంటే విత్ ఇన్ ద కమాండ్ సెంటర్ ఆర్ సో ఇట్ వాస్ ప్లెజెంట్ టు ఐస్ అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా కెమెరా వర్క్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది. సో ముఖ్యంగా సౌండ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ హియర్. బహుశా వీళ్ళ I think this movie has వీళ్ళకి మ్యూజిక్ తోటి దే గాట్ గుడ్ రికగ్నిషన్ టు దట్ అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ప్లే చేశారు. యాక్టర్స్ కూడా ఎవరిది వాళ్ళే దే ఆర్ ఆల్ యాక్షన్ హీరోస్. సో ఇట్స్ అ బిగ్ కాస్ట్ అండ్ లవ్లీ టు వాచ్ సచ్ ఎ గుడ్ మూవీ. థ్యాంక్ యూ హరీష్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. రోనాల్డ్ నేమి డైరెక్ట్ చేసిన మూవీ ద మేకర్ 1979 మూవీ. బేసికల్గా మనకి సైన్స్ ఫిక్షన్ జానర్లో వచ్చిన సబ్జెక్ట్స్లో బేసికల్గా ద వార్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ అంటే దాదాపు 19th centuryకి వెళ్ళి ఇద్దరు అంటే జూలియస్ వేర్ తను హెచ్జి వెల్స్ రాసిన నావెల్స్లోకి వెళ్ళి మనకి బేసికల్గా సైన్స్ ఫిక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. వార్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ కానీ 20,000 లీగ్స్ అండర్ ద సీ అని అంటే సబ్జెక్ట్స్ ఒక్కొక్క దగ్గరికి వెళ్ళి చూడడం. ఇంకా తర్వాత ఫ్లైట్ టు ద మూన్ అనేసి వీఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అంటే హ్యూమన్ సైకి కానీ హ్యూమన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ అనేటివి ఆ సబ్జెక్ట్స్ అప్పటికి స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో దీస్ ఆర్ ద జైంట్స్ ఇన్ రైటింగ్ సైన్స్ ఫిక్షన్. తర్వాత మన ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్కి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ హాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్స్ కానీ దీనికి అన్నిటికీ దాదాపు ఫిలిప్ కే డిక్ అని అతడు హీ హాజ్ అతని వెన్ హీ వాజ్ డూయింగ్ హిస్ గ్రాడ్యుయేషన్ బహుశా ఆయన పార్ట్ టైం జాబ్ కోసము షార్ట్ స్టోరీస్ రాసి అమ్మేశారంట. అయితే దాంట్లోకి వెళ్ళి వచ్చిన ఆయన షార్ట్ స్టోరీస్ దాదాపు అన్ని హాలీవుడ్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ ఉన్నాయి. సో మనకి సైన్స్ ఫిక్షన్ రైటర్స్లో చాలా మూవీస్ తీసిన దాంట్లో చాలా హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ రైటర్సే ఉన్నారు. ఇప్పుడు అంటే పే చెక్ అని ఒక మూవీ వచ్చింది టైం ట్రావెల్ది.
ద డే ఎర్త్ స్టూడ్ స్టిల్ అనే ఒక మూవీ వచ్చింది, తర్వాత ఆర్మగెడన్ అని వచ్చింది, డీప్ ఇంపాక్ట్ అని వచ్చింది. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ కి దాదాపు రైటర్స్ చాలా అంటే దేర్ ఆర్ ప్రెటీ కౌంటబుల్ రైటర్స్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. సో దేంట్లో ఇది డిజాస్టర్ జానర్లో మనకి వాల్కనోస్ కానీ ఎర్త్ క్వేక్స్ కానీ చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్, డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ని తీసుకొని ఇలాంటి జానర్లో ఫిక్స్ చేశారు. ఈ మూవీకి వచ్చేవరకు అంటే 1998 లో ఆర్మగెడన్ ఒకటి, డీప్ ఇంపాక్ట్ ఒకటి, రెండు వచ్చాయి. డీప్ ఇంపాక్ట్ ఏమో కామెట్ డైరెక్ట్ గా అర్థం హిట్ చేసిపోతుంటది. ఈ ఆర్మగెడన్ వచ్చి ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ వస్తూ ఉంటది. రెండింటిలో సిమిలర్ బట్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్. న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అటాక్ చేయడము ఒక ఇది. అయితే ఫస్ట్ అటాక్ చేసినప్పుడు డీప్ ఇంపాక్ట్ లో ఆ కామెట్ రెండు కింద బ్రేక్ అయ్యి పెద్ద పీస్ మళ్ళీ అర్థం దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. సో వన్స్ అగైన్ దే హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. ఈ ఆర్మగెడన్ ఏం చేస్తారంటే దాని మీద ల్యాండ్ అవుతారు, ఆస్ట్రాయిడ్ మీద ల్యాండ్ అయ్యి డ్రిల్ చేసి, డీప్ స్ట్రీ డ్రిల్లింగ్ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి డ్రిల్ చేసి డీప్ గా దానికి పెట్టి చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా నేను బికాస్ ఆఫ్ దట్ నాలెడ్జ్ చూస్తున్నా, కరెక్ట్ లోపలికి వెళ్తుందా, పైన సర్ఫేస్ లెవెల్ లో టచ్ చేస్తే పెద్ద పీసెస్ బ్రేక్ అవుతాయి కదా, లోపల హార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కనుక ఎక్స్ప్లోరేషన్ జరిగి ఉంటే బస్ట్ అవుతుంది. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఫిల్మ్ లో ఫుల్ 100% లాజికల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఆ రొటేషన్ లో సమ్ థియేటర్స్ లాంటి వాటిలో వెళ్ళినట్టుగా అట్లా చూపించాడు. అన్ని ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కాదు, 1 or 2 లోపలికి వెళ్ళినట్టుగా చూపించాడు. సో ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ నాట్ తెలుగు ఇండియన్ మూవీస్ కూడా చూడండి, ఓల్డ్ 50s 60s అంత డేటెడ్ అనిపించదు. మిస్సమ్మ, మాయాబజార్ చూస్తే ఇప్పటికి కూడా డేటెడ్ అనిపించదు. 70s 80s చూస్తే టెర్రిబుల్ కలర్ స్కీమ్స్ అవి చాలా చిరాగ్గా గలీజ్గా అనిపిస్తుంటాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఓకే అనిపిస్తుంది టెక్నికల్లీ అట్లీస్ట్. సో ఇది కూడా నాకు మెకానస్ కూడా చూసాను, 68 అది, 77 78 అయింది. సో 10 years లో. బట్ ఐ డోంట్ నో, ఏదో మిడిల్ లెవెల్లో కలర్ స్కీమ్ అయితే అస్సలు నచ్చలేదు నాకు. టెక్నాలజీ ఫైన్ అప్పుడు అంత లేదు, అలా అండర్స్టాండబుల్. స్టోరీ కూడా, ఎడిటింగ్ కూడా చాలా స్లో పేస్డ్, జూమ్ చేయడం. హాలీవుడ్ లో మనం ఎక్కువ జూమ్ చూడం. జూమ్ అనేది యూజ్ అండ్ అబ్యూజ్ మనం చేస్తాం, ఇండియన్స్ చేస్తాం ఎక్కువగా. అవసరం కూడా ఎక్కువ జూమ్ చేయడం మొహం ఏంటి. సీరియల్స్ లో కూడా చూపిస్తుంటాడు, ఒక్క ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంటుంది, ఒక డైలాగ్ ఉంటని 10 జూమ్ చేస్తారు ఒక్కొక్కరి మీద. అట్లా అది వాళ్ళు ఎక్కువ జూమ్ చేయరు. మరి ఇందులో కళ్ళల్లో జనరల్ అతను మాట్లాడుతున్నప్పుడు బాగా జూమ్ చేశారు. ఓవరాల్ గా అంటే సబ్పార్ అనిపించిన ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే కైండ్ ఆఫ్ మూవీ. బట్ డెఫినెట్లీ ద స్టోరీ ఐడియా మాత్రం మెచ్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది మిగిలిన వాటన్నిటికీ ఇది స్టార్టింగ్ అయి ఉండొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఫెయిల్ అవడము, ఇంకో పీస్ రావడము, న్యూయార్క్ మీద ఒక పెద్ద పీస్ పడుతుంది కదా. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే న్యూయార్క్ మీదకి వచ్చే పీస్ మీద డైవర్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ అంటే న్యూయార్క్ రిస్క్ తీసుకుని అమెరికా రిస్క్ న్యూయార్క్ అండ్ సేవ్ ద హోల్ వరల్డ్ టైప్ లో అదొకటి చూపించారు. రెండోది రష్యా పాజిటివ్స్. ఓవరాల్ గా హాలీవుడ్ ఇప్పుడు వోకరీ వచ్చిన హాలీవుడ్ వోక్నెస్ ఇదంతా వచ్చినాక వేరే, కానీ ఓల్డ్ హాలీవుడ్ లో జనరలీ కొంచెం సోవియట్ ఇప్పటికే రష్యాకి వాళ్ళకి నడుస్తూనే ఉంది ఉక్రెయిన్ లో. బట్ అంటే సో రష్యా పాజిటివ్ అదొక అన్యూజువల్. నేను పెద్ద మనం రష్యా సపోర్ట్ చేయగల ఇంకోళ్ళు సపోర్ట్ చేయగలిగారు, ఇండియా టీమ్ ఇండియా. సో అది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. ఎందుకు మరి నాకు మిడిల్ 70s 80s మూవీస్ కొంచెం టెక్నికల్